Dear students, in today's session I am going to take up the concept of barriers to communication. Okay, in the last class I was discussing regarding the concept of communication. I have discussed what is the element of communication and what are the importance of communication. Next, let us see. Okay, so what are the barriers to communication? So what are the barriers to communication? See, what is this barrier? Barrier ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಏನು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿ ಅಂದರೆ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ the exact information mainly because of these barriers. Okay, so broadly here the barriers are classified into 4 types, that is semantic barrier, psychological barrier, organizational barriers and personal barriers. Okay, so now let us discuss one by one. Okay, see, it is generally observed that managers face several problems, okay, due to communication breakdowns and barriers. So mainly who will be affected by this barrier? The manager will be affected by this barrier. Okay, so here in all, so it has to be, once if it is being identified, so barrier ಏನು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it can be overcome and actual and good communication can be done between the manager, superior and subordinates. The barriers can be classified into 4 types, that is semantic barrier, psychological barrier, organizational barrier and personal barriers. Now let us discuss one by one. First one is semantic barrier. Okay, so semantic barrier andre enu anta helidre, see, semantics is the branch of linguistic dealing with the meaning of words and sentence. Okay, so illi semantic barrier andre mainly, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಮಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಪ್ಪು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸಿಮಾಂಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಚ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಹಿಂದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ವೈಲ್ it has been received by the receiver, he will interpret in different manner. Okay, hope you are clear with this. So here semantic barriers andre mainly it is regarding the language, linguistic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್. Now let us discuss in detail one by one. Yes, first one is semantic barriers. First one is badly expressed message. Badly expressed message ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. See, sometimes intended meaning may not be conveyed by a manager to his subordinates. These badly expressed message may be an account of inadequate vocabulary, usage of wrong words or omission of needed words. So ಇಲ್ಲಿ badly expressed message ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, sometimes the manager, so his vocabulary may not be good. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ vocabulary problem or wrong usage of words or omission. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ವರ್ಡೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So whatever it has been conveyed by the sender will not be received in the same manner by the receiver, mainly because of the badly expressed message. So ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. So that is badly expressed message. Okay, next is symbols with different meaning. Yes, symbols with different meaning. See, for example, one word may be having different meaning. Okay, so in the second one, symbols with different meaning. Hope you are getting with this. Semantic in the sense ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಒಟ್ಟು ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕನ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ symbols with different meaning. See here, a word may be having several meanings. Okay, for example, value, the word value. See, it can be used like what is the value of the ring? What is the value of the ring? ಅಲ್ಲಿಗ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಂಗಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಸ್. ಸೊ the meaning of the word value in that question is different. What is the value of that ring? ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ reason for this semantic barrier. Okay, see here, the manager may interpret the word value in one meaning, but it may be taken from the receiver in another meaning. So manager ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, whereas the receiver ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Symbols with different meaning. Okay, next is faulty translations. ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ಡನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಒಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ things is known as faulty translation. So that is also one of the barrier for the communication. So ಆಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ unclarified assumptions. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಬಾಸ್ ಮೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟು ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಬಾಸ್ ಮೇ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಗೆಸ್ಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೀವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಹೋಟೆಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕಾಮಡೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇ ಥಿಂಕ್, ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಥಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಜಸ್ಟ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಅವ್ನು ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ದ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್
jargon, technical jargons. What is this technical jargons? Technical jargons are nothing but the technical words used officially. So it is ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಈಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಜಾರ್ಗನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರೋ ಜಾರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ he might be aware of that, avrige technical knowledge ide, he might be aware of that jargons, but whereas the subordinates avrige they will be not specialist in that, so here they may not actually understand what is said by the manager. So that is technical jargon. Next, body language and gesture. Okay, so body language and gesture andre how we interpret ourselves. Gestures andre ಈಗ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Okay, so that is also one of the barriers because every movement of body communicates some meaning. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್, ಸೊ he will fail to communicate the actual information. Okay, so if there is no match between what is said and what is expressed, ಸೊ ಅವರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಎಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನೇ ಒಂದು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಮಿಷನ್ ವರ್ಡನ್ನು ಒಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಒಮಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್, symbols with a different meaning, faulty translations, unclarified assumption, technical jargon, as well as body language and gesture. Hope you are clear with this. The second type of barrier is psychological barrier. Psychological barrier. In that first one we have is premature evaluation. Premature evaluation. Psychological. See, what is the psychological? And it depends upon the psychology. For example, in case the angry person ಅಥವಾ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್, ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್, ತುಂಬ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆರ್ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, worried person. Okay, so if the person is worried much, he cannot communicate properly. Angry receiver cannot understand the real meaning. So receiver kuda sittallidre actual meaning receive madlikke sadhya illa. So illi the mindset of the both the sender and receiver, okay, it will reflect the effective communication. So ibru kuda proper mental status alli idre avaru ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಎಸ್, ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವರೇ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎಸ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. Sometimes the people may evaluate the message before the sender completes his message. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ the things has to be communicated by the manager will be entirely different, but what they accept ಅಥವಾ ವಾಟ್ ದೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
Okay, so that is premature evaluation. Next is lack of attention. Many of us have this problem, lack of attention. What is this lack of attention? Here the receiver, he may not be showing any interest while the communication is being given. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so that is also one of the thing. Yes, the preoccupied mind of receiver and the resultant non-listening of the message. So that is also very important. For example, ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಗಿ ಏನೋ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ವರ್ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಸೀವರ್ will not give the proper attention. Okay, yes. Next, loss by transmission and poor retention. Loss by transmission. What is this loss by transmission? Mainly in oral communication. Oral communication ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ when the oral communication is given, when it passes ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ when it reaches to the last person, so ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, lost by transmission ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ exactly it will be not sent to the receiver, mainly because of this loss of transmission. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ communicator will not be received by the communicatee. Okay, so this is regarding the psychological barriers. Premature evaluation ಮೊದಲೇ ನಾವೇ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಲಾಸ್ by transmission and poor retention, and finally distrust. Okay, next is organizational barrier. See, ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ರಿಜಿಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್, ಅಂದರೆ ಚೈನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲರ್ ಚೈನನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಮಿಡಲ್, then it will reach the lower level. Okay, so ee reetiyagi enagutte, if the organization has a rigid policy, that organizational policy also will affect the communication. So that is one of the barrier. Next one is rules and regulations. See, rigid rules, yes, as I said, rigid rules and procedures will act as a hurdle for the communication. Okay, as I said earlier, so if there is a rigid rules and if the communication has to be flow in a ಅದೇ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಇಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ it will affect the
actual communication. So rules and regulations of the organization. So ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಏನು, ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ and regulation, if they follow the rigid rules, okay, so if they expect the communication has to be flow according to the proper channel, so there will be delay in the communication. So that is also one of the reason for the barriers. Okay, next one is status. Okay, status andre position. Okay, status of the superior may create psychological distance between him and his subordinates. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಈಗ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, in an organization where there are number of managerial levels ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ the members has to take the decision, and next it will move to the next department. So ee reetiyagi, so when yes, so in an organization where there are number of managerial levels, communication gets delayed. Okay, so if the level is more, so that will also affect the communication. And finally the last one is organizational facility. See, if the facilities are smooth, clear and timely communications are there, okay, so what happens is everything will go smoothly. Like if there is any it will encourage andre ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೆಸಸರಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮೂತ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್, the communications may be hampered. Okay, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಗಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ the information. So communication will take place easily. So if the organization doesn't follow that, that will hamper the ideas. Okay, so that is one of the types of barrier. So this is regarding the organizational barrier. Organizationally ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ barrier ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So first one we have organizational policy, next rules and regulation, status, complexity of organization structure and organizational facility, and last is personal barriers. Personal agi enalla barrier ide. Okay, so hope you are clear with this. In personal barriers ant helidre ondu vayaktikavagi namage kelondu barriers enu. Yes, first one is fear of challenge to authority. Fear of challenge. What is this fear of challenge? See here, if the superior perceives that a particular communication may adversely affect his authority. So ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ it has to be given to the subordinate. But if the manager, if he take it personally, if he perceive that by giving that information, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, he will not communicate it. So that is one of the personal barrier, fear of challenge. Okay, hope you are getting with this. Andre some information, okay, it has to be sent to the subordinate, but here the manager will feel that if the information will be given, it will affect his position or his status, so that will affect the actual communication. So that is fear of challenge. And next is lack of confidence. Here lack of confidence in the sense
ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ he will not have the confidence among his subordinates, and even the subordinates they will not trust the superior. So personally, so it acts as a barrier for the communication. So superior ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ they will not feel happy to convey any of the information. So ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ he will be not willing to communicate that information. Okay, so that is also unwillingness. That is also called as unwillingness. Okay, yes. Next is ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ superiors. So that is also a kind of barrier. And the next one is lack of proper incentive. What is this? Andre, if the necessary or the good communication or for the good ideas, the subordinates has to be supported with the good incentives. Communication in the sense ಬರೀ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಫ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ encouraged with good incentives. But here if an organization they does not encourage, what happens? Yes, even that will act as a barrier for the effective communication, because the subordinate feel, though even I say I'll be not rewarded with any incentives, then why to convey that message? So lack of proper incentives. Okay, so this is regarding the barriers to communication. ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 types of barriers. Semantic barrier, it is mainly regarding the words, usage of words, interpretations, okay, translations, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಹೇವ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ barrier. Okay, personal ಅಥವಾ ego or status or personal greed, how it affects the communication. Hope you are clear with this session. So this is regarding the barriers to effective communication. Hope you are clear with the session. Thank you.